चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन ओए, आगे पाछो रे, पाछो रे। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन तेरी तानाशाही 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, चीन 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि चीन ने जिस तरह से हमारी सरहद में घुसकर हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश की। साथियों, हम टीवी चलाएंगे, हम मोबाइल फेंक देंगे या पुराने कुछ भी खिलौने फेंकने से चाइना को कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उसके पैसे हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। हमें एक विरोध है, उसको लॉजिकली विरोध करना होगा और उस लॉजिकली विरोध के साथ हमें देश को उस तरफ ले जाना होगा। भगत सिंह वाली काउंसिल ने जो विरोध किया है उसके साथ एक संदेश दे रहा है कि हमें खिलौने जलाने से या मोबाइल या टिकटॉक से देश को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसके साथ उसकी कंपटीशन में आना होगा। सरकारों को कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन पे रोक लगानी होगी और चाइना को जवाब देना होगा, चाहे वो वस्ती में उनसे और हमारी एक तरफ एक जैसी लड़ाई चल रही हो, लेकिन सरहद से उनको निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कहीं बड़ी बड़ी
ज़्यादा तौर पे उनके मुकाबले हमें लड़ना होगा। ये बंदूक या गोलियों से लड़ने का वक्त नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के साथ और व्यापार के साथ लड़कर हमें चाइना पे प्रेशर बनाना होगा। सरकार बिरयानी खिलाकर झूले ना झुलवाए। सरकार को खड़ा होकर उनके प्रोडक्शन को रोककर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इस बात को लेकर भगत सिंह वाली यूथ काउंसिल खड़ा है। टिकटॉक ये डिलीट करने से अच्छा है कि चाइना की प्रोडक्ट के सामने इंडियन प्रोडक्ट को खड़ा करना होगा। व्यापार में और मोबाइल टेक्नोलॉजी में, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में हमें आगे आना होगा, तब जाके हम चाइना से लड़ पाएंगे। सोच बदलिए, व्यापार बदलिए, तब जाके चाइना से लड़ेंगे। सिर्फ हम खिलौना जलाने से या टीवी तोड़ देने से या मोबाइल फेंक देने से कुछ नहीं होगा। उसका पैसा हमने चाइना को दे दिया है, हमें उन्हें कहीं ना कहीं रोकना होगा। यही बात लेके हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। નીચું રાખજે ભાઈ, કપાઈ જવું. નીચે રાખ. હા, તું આડું લઉં તો કોઈને કોમ ના લાગે. ભાઈ આપના દ્વારા આજે તમારા જીવને કોમ લાગે. બસ આટલું લઈ લેવાનું. જીએલકેશભાઈ, આપના દ્વારા આજે શું કાર્યક્રમ કરવામાં આવે? આજે ભગત સિંહ વાલી યુથ કાઉન્સિલ દ્વારા ચાઇનાના રાષ્ટ્રપતિનું પુતળાનું દહન કરવામાં આ સમગ્ર ભારત દેશમાં એક વિરોધ પ્રત્યે છે અને વિરોધની સાથે સાથે આજે આ વિરોધ દેખાડવામાં આવે. ક્યાંક અલગ અલગ સંગઠનો અલગ અલગ પુતળો પાડીને વિરોધ તો કરી રહ્યા છે, પણ એનાથી ચાઇનાને શું? એટલે અમે એક મીડિયા દ્વારા, એક સોશિયલ મીડિયા દ્વારા લોકોને સંદેશ આપવા માંગીએ છીએ. આપણે જૂના મોબાઈલ તોડીએ, જૂની વસ્તુઓ તોડીએ, રમકડા નાખીએ, આપણે આપણો ગુસ્સો બતાવીએ, પણ શું એનાથી ચાઇનાને ફરક પડશે? ના. કારણ કે ચાઇનાએ તે માલ વેચી દીધો, આપણે એના પૈસા આપી દીધા છે, અને ચાઇનાને શું ફરક પડશે? એનું પૂતળું અહીંયા બારીએ છે, એનાથી ચાઇનાને ફરક પડશે? ના. આ બધી બાબતે આપણે ખૂબ જ સ્પષ્ટ છીએ કે આપણે એમની સામે લડવું હશે તો આજે અમારો સંદેશ છે કે સરકારે એનું પ્રોડક્શન ઇન્ડિયામાં લાવવાનું બંધ કરવું પડશે. સરકારે એને ઝૂલો ઝુલાઈ અને બિરયાની ખવડાવવા કરતાં લાલ આંખ કરવી પડશે. શરમ આવી જોઈએ. આજે નેપાળ જેવો જે દેશ આપણા ટુકડાઓ પર ફલતો હોય, એ નેપાળ આપણાને આંખો બતાવતું હોય તો શરમજનક બાબત છે. ચાઇનાને આપણે કાઢવા માટે કેન્દ્ર સરકારે યોજના બનાવવી પડશે. ટેકનોલોજી, આજે નોર્મલ મોબાઈલો આપણે લઈને ઊભા છીએ, એમાં ચાઇના છે. ઘડિયાળોમાં ચાઇના છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લાઇટોમાં ચાઇના છે. ચાઇનાને કાઢવું એટલું સહેલું નથી. ચાઇનાને કાઢવા માટે આપણે વેપારમાં એની સામે ક્યાંક ને ક્યાંક વેપારો ઊભા કરવા પડશે, ક્યાંક ને ક્યાંક ટેકનોલોજી ઊભી કરવી પડશે, વેપાર ક્ષેત્રે આને માર આપવો પડશે. કારણ કે જો એ નહીં આપીએ તો ચાઇના આપણાથી ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી અંદર ઘૂસી ગયું છે. આપણા દેશમાં એટલો ઘુસારો છે અને ઉપરથી આપણી સરહદમાં ઘૂસી 20 સૈનિકોને શહીદ થવું પડ્યું. આપણી સરહદ પર 2 કિલોમીટર સુધી કબજો કર્યો છે અને 10 સૈનિકોને છોડ્યા પછી પણ જગ્યા છોડતું નથી. આ ચાઇનાની હિંમત ક્યાંક ને ક્યાંક એટલા માટે વધી છે કે આપણી સરકાર અમને ઝૂલો ઝુલાવે છે, પણ એમને ઝૂલા પરથી પાડવાની પણ તૈયારી કરવી પડશે. સરકાર આગળ આવે, પૂરો દેશ સરકાર સાથે છે. ઉદ્યોગમાં મારીશું, વેપારમાં મારીશું અને જરૂર પડીને તો સમગ્ર દેશનો મારો એક એક સૈનિક સરહદ પર પણ મારશે. ઇકોનોમિકલ તોડો, ત્યારે જ જઈને ચાઇના પીછેહટ કરશે. એક સાથે તમામ લોકોને, એક વર્ગના લોકોને ઊભા કરી પ્રોડક્ટમાં આપણે એની સામે લડવું પડશે. ત્યારે જઈને ચાઇનાનો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે લડી શકીશું. આ સંદેશ સાથે આજે અમે રાષ્ટ્રપતિનું પુતળા દહન કર્યું છે. સરકારને જગાડવા માંગીએ છીએ કે આવો સાથે મળીને ઇન્ડિયાને હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, દલિત, પટેલ, પ્રાંતવાદ, જાતિવાદ અને ધર્મવાદના ઝઘડામાંથી આ દેશને, આ સરકારોએ બહાર કાઢી અને દેશને બીજા દેશના કોમ્પિટિશનમાં ઊભું રાખવું પડશે. ભારત આજે અંદરોની જ લડાઈમાંથી બહાર નથી આવતું. ક્યાંક ને ક્યાંક જાતિવાદ, ધર્મવાદ ને પ્રાંતવાદની અંદર જ એટલી લડાઈ ચાલે છે કે આપણે નેપાળ અને ચાઇના જેવા દેશો આપણાને આંખો બતાવી જાય છે. એટલે સરકારોએ
પોતાની માનસિકતા બદલી આ તમામ વિવાદોમાંથી બહાર આવી અને તમામ દેશો સામે લડવા માટે એકત્રિત થઈ અને દેશ માટે આગળ વધવું પડશે. વિચારશ્રેણી બદલો. ભારત હંમેશા જીત્યું છે અને જીતતું રહેશે. 20 સૈનિકોની બદલે 100 સૈનિકોના સર લાવવા પડશે. आज प्रधानमंत्री कहता था एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, आज 20 सर के बदले 100 सर लाने के लिए मांग कर रहे हैं. आज मैसेज સાથે આજ અમારો વિરોધ હતો અને આ જ રીતે ભગતસિંહ ઓલ ઇન્ડિયા યુથ કાઉન્સિલ દેશની હરેક ઘડી વખતે લડતું પણ રહેશે અને સરકાર સામે ઊભું પણ રહેશે. દરેક જિલ્લામાં આપના દ્વારા કાર્યક્રમ કરવા છે કે ફક્ત આણંદ જિલ્લામાં? અમે આજે આણંદ જિલ્લામાં કર્યો છે, એવું દરેક જિલ્લાઓમાં અને ભારતના દરેક અલગ અલગ શહેરોમાં પણ આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. અમારું કહેવું છે કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક બદલાવ લાવવો. પકડું